الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى استمرارا على ما جاء من قصص بني إسرائيل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها እስራኤላውያን እንግዲህ እስላምን ገና ከመነሻው በተንኮል ዓይን ስላዩት በዕለት በዕለት የሚከሰቱ ነገሮች ሁሉ አይዋጡላቸውም። ስለዚህ በጀመሩት መንገድ ማጥላላትና ማንቋሸሽ ልማድ አድርገው በመያዝ ስለ ቂብላ ጉዳይም በተደረገው ለውጥ ትችት ስነዘሩ ለዛ ለትችታቸው መልስ ነው የመጣው። መጀመሪያ በራሳቸው ኪታብ የመጨረሻው ነብይ ወደ ሁለት ቂብላ የሚሰግር ነው የሚል ትንቢይ ነበር። ያን ያወቁ ይሄ ነገር ሲከሰት እንዲያውም የመከራከሪያ ነጥብ አገኘን ብለው ያብጠለጥሉት ጀመር። ያን አላህ ደግሞ ስውር ደባቸውን በማጋለጥ ይሄን ነገር እናንተ ታውቃላችሁ ከሁሉም በፊት ይሄ ስለተከሰተ ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ በማለት እነሱ ብልጥ ሆን ከኛ በላይ ማንም አዋቂ ብለው የለም ብለው ሲኮፈሱ አላህ ግን በቂሉ ጎራ አሰለፋቸው ማለት ነው። ሰየቁሉ ሱፈሃ እነዚያ ቂል የሆኑት ወገኖች እንደሚሉ ነው አለ። ከማላታቸው በፊት ነው ደግሞ አበክሮ የተናገረው እንደሚሉ እነዚህ ቂሎች እንደሚሉ ነው። ሚነናስ ከሰዎች ማነን የሚሉት ቂሎችና ጅሎች ማወላሁም አን ቂብለቲሂም ለቲ ካኑ አለይሃ ቀደም ሲል በነበሩበት አቅጣጫ ይዘው ከመቀጠል ምን ቀለበሳቸው በማለት እናንተን እንደሚተቿችሁ ነውና ያኔ በሚፈጥሩት ጅምብር እንዳትደናገጡ ይሄን ወቁና ተጠንቀቁ ይላቸዋል ወዳጆቹ ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ተውራት የመጨረሻው ነብይ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው በስፋት ነው የገለጠው። ከነብዩ አልፎ እስከ ሷሃቦቹ አውሳፍም ተናግሯል ማለት ነው። እንደገና ተገለጣቸው ነገሮች ሁለት አይነት ቂብላ ይኖራቸዋል። ለተወሰነ ጊዜ በአንድ ቂብላ ላይ ይቆዩና እንደገና ወደ ሌላው ቂብላ ይለወጣሉ። ከዛ ደግሞ ወደ ነባሩ ቂብላ ተመልሰው በዛው ላይ ይጸድቃሉ ይል ነበረ ማለት ነው። ይሄን ያወቁ ይሄ ነገር በሳይከሰት ቢቀር ነበረ
የሚያስነውረው ማለት ነው ወይም የሚያጠራጥረው የመጨረሻው ነብይ ወደ ሁለት ቂብላ ያሰግዳል ብለዋልና ተውራት አንተ ግን ይኸው ከጀመርክ ጀምረ በአንድ ቂብላ ነው ያለው ብለው ሊከራከሩት የሚገባው በዛ ቢቀጥል ነበር ማለት ነው ወደዛ ወደ ተባለው ወደ ሁለት ቂብላ ሲሰግድ ከተገኘ ግን ያው ተውራት ያለው ነገር ነው ብሎ መቀበል ነበር የሚጠበቅባቸው ይሄ እንግዲህ ሁል ጊዜ እነሱ ራሳቸውን ብቻ አዋቂ ሌላውን ምንም ማያቅ ማይም አድርገው ስለሚያው ማወላው ማንቂ ብለትህም التي كانوا عليها መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያው እንደሚታወቀው ነብዩ ተወልደው ያደጉትና የጌታን መልእክት የተቀበሉት በመካ ከተማ ነው በመካ ከተማ 13 አመታት ያህል ያው በሪሳላ ላይ ቆይተዋል እዛ ያሉ ያው ካዕባ አጠገብ ስለሆኑ ችግር አልነበረባቸውም ሁለቱንም ቂብላ በጣም ራይ ተጠቀሙበት ነበር ካዕባ ፊት ለፊት ይቆማሉ በበሩ አካባቢ ያነ በይተል መቅዲስ ወደ ሰሜን ስለሆነ ፊት ለፊታቸው የካዕባ ግንብ አለ በገዛ ቀጥሎ አቅጣጫው ደግሞ በይተል መቅዲስ ነው ስለዚህ ሁለቱንም ቂብላ ይተጠቀሙ ነበር ማለት ነው ማንንም ሰው ደግሞ ትኩረቱን አልሳበም አያውቅም የዛ ጊዜ ስለዚህ ወደ መዲና ተሰደው በሚሄዱ ጊዜ ግን ተሁለት አንዱ መምረጥ ነበረባቸው ምክንያቱም መዲና ወደ ሰሜን ነው ካዕባ ወደ ጀኑብ ተቀረ ማለት ነው ወደዛ ሲሄዱ በይተል መቅዲስ ደግሞ ወደ ሰሜን ይቀጥላል መሃል ገቡ ማለት ነው አንዱ ቂብላ ወደ ጀርባ አንዱ ወደ ኋላ ሆነ ስለዚህ ሁለቱንም በአንድ ለመጠቀም አይቻልም ተቃራኒ ቦታ ላይ ስላሉ ማለት ነው ወይ ወደ ካዕባ መዞር አለባቸው ወይም ወደ በይተል መቅዲስ መዞር አለባቸው ያነ አላህ ለህክመቲማ ለሚያቀው ምስጥር ወደ በይተል መቅዲስ ስገዲ የሚለውን ትእዛዝ ሰጣቸው ልክ መዲና እንደሄዱ ማለት ነው ካዕባን ተወው ማለት ነው ለጊዜው ሁለቱም እንግዲህ ያው የተላላቅ ነብይ ቂብላ ናቸው በይተል መቅዲስ ሱካዕባ ያው ኢብራሂም ናቸው የመሰረቱት የኢብራሂም ቂብላ በመባል ይታወቃል በይተል መቅዲስን የገነቡት ያዕቁብ ናቸው እና ያ ደግሞ የበኒ እስራኤል ቂብላ ሆኖ ቆይቷል ለብዙ ጊዜ ብዙ ነብያት ተጠቅመውበታል ማለት ነው አሁን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጨረሻውን ተልእኮ ዓለም አቀፍ ስለሆነ ሁለቱንም ቂብላ ያጣቀሰ መሆን አለበት የሚለውን ምስጥር ስለሚያቅ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሁሉም ህዝቦች ላይ ተቀባይነት እንዲያገኙ ታልተቀበሉም ደግሞ እነሱ ራሳቸው ያው ልግመኞች መሆናቸው ሊያጋልጥና ሊያረጋግጥባቸው ወደ ሁለቱም ቂብላ እንዲጠቀሙ አዘዘ ማለት ነው እና ልክ ሂጅራ እንደሄዱ ወደ በይተል መቅዲስ ስገድ አላቸው ከማፊ ሶሂህ አልቡኻሪ ኢብኑ አባስ እንደሚያወሩት ለ16 ወይም ለ17 ወራት ያህል ማለት ነው ወደ በይተል መቅዲስ የሰገዱት 16 እስከ 17 ወራት ያህል እዛ እንደሄዱ ወደ በይተል መቅዲስ ሲሰግዱ ሲያው በመዲና ዙሪያ ያሉት የይሁዳ ብሔረሰቦች ተደሰቱ ለጊዜው ዋናውም የተፈለገው ይሄ ነው ማለት ነው እና ይሄ ሰውዬ የኛን ቂብላ አከበረ ስለዚህ እሱ ጋር መጣላት አያስፈልገንም ያው ተውራት እንዳለው ነው እንዲሉ ነበረ የተፈለገው ማለት ነው እና እጅሬ ግን መጀመሪያ ወደ እነሱ ቂብላ መሄዳቸውን ሲደሰቱ ተንኮል እንደገና ሌላ ነገር ፈጠሩ ማለት ነው እነ الرجل استقبل قبلتنا وسيقبل ملتنا አሉ ማለት ነው ይሄው እሱ ወደዛ ሀገር ከመጣ ጀምሮ ወደኛ ቂብላ ነውና የሚሰግደው ያለው ትንሽ ቆይቶ ደግሞ አስቦበት በአንድ ፊቱ ወደኛ ሃይማኖት ይተቃለላል እያሉ ማስወራት ጀመሩ ማለት ነው ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ የተወሰነው ጊዜ ካሳለፉ በኋላ ወደ ነባሩ ቂብላ ወደ ካዕባ ተመለስ የሚል ትእዛዝ ሰጠ ማለት ነው ያኔ ወደዛ ሲመለሱባቸው አኮረፉ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ፖለቲከኛ ነው ኖርባይ ነው ማለት ጀመሩ ማለት ነው መጀመሪያ እንደመጣ እኛን ለማታለል ወደኛ ቂብላ ሰገደ ይቀበሉናል መስሎት ዝም ስንለው ግን ተስፋውን ቆረጠና እንደገና ወደ አባቱ ሀገር ተመለሰ እያሉ ማስወራት ጀመሩ ማለት ነው እና ሰይቁሉ ሱፋ ያኔ ሰፊህ አላቸው ሰፊህ ማለት
ማላ ይመይዙ መንፈዓተው ሚን መضረቲሂ ሰውየው ቂል ከመሆኑ የተነሳ ጥቅሙን ከጉዳቱ የማይለይ ሰው ወፈፌ አቅል የሌለው ሰው ሰፊህ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በጣም ሊቅነን የሚሉትን ሰዎች አላህ በወፈፌነት ፈረጃቸው ማለት ነው። ለምን እያወቁ እንዳላወቁ በመሆናቸው እነዚህ ቂሎች ይሄ ሰውዬ አላህ ያዘዘውን ነገር ስለሰራ እንዳውም ትክክለኛ የአላህ ነብይ ነው ብሎ መቀበልና ማስተባበር ሲጠበቅባቸው በተቃራኒው እውነቱን ስላደረገ ብቻ ተነጭራሹ እሱን እንደ ህገ ወጥ ለማድረግ ማወላሁ ማንቂብለቲሂም ለቲ ያሉ ያብጠለጥላሉ። ምንነካቸው እነዚህ ሱፋዎች አለ ማወለል ሙስሊሚና አንቂብለቲሂም ለቲ ካኑ አለይሃ ቀደም ሲል ለተወሰኑ ወራቶች ሲጠቀሙበት የቆየውን የኛን ቂብላ ማለታቸው ነው። እሱ ምን አጠፋና ለምንድነው ተተው እንደገና ወደ ካዕባ የተመለሱት እያሉ እንደሚያብጠለጥሉና እንደሚያጥላሏችሁ ነው። ያን በሚሉ ጊዜ እንዳትደናገጡ ይላቸዋል ማለት ነው። መልሱ ላተነሳው ጥያቄ ቁል ሊላሂል መሽሪቁ ወልመግሪብ በመሰረቱ ምስራቁም ሆነ ምዕራቡ እኮ የአላህ ነው፣ ሁሉም አቅጣጫዎች ማለት ነው። አቅጣጫ የተባሉን ሁሉ የፈጠራቸው አላህ ነው። ስለዚህ መጀመሪያም ካዕባም ሆነ ቤተል መቅዲስ ቂብላ የሆነው በጌታ ትእዛዝ ነው። አሁንም ደግሞ ሰሜኑንና ደቡቡን ተወውና ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ዙር ቢልስ ምን ችግር አለው? ሁሉስ የጌታ ግዛት አይደለም እንዴ? አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና እንግዲህ የአላህ ጧዓ ነው ጌታ ስላዘዘው ነው ማለትን ትተው ያወቁ ተናንተና የካዕባን ትቶ ወደኛ መጣ። ወደኛ ሲመጣ በፖለቲካዊ ሲስተም እኛ ጋር ለመግባባት እንዲመቸው የእናንተን ቂብላ መርጨዋለሁኝ አለን። እኛ ግን ነቅተንበታልና ስላልተቀበልነው ተዛ ተስፋውን ቆረጠና ሰዎቹም አይቀበሉኝማ ከሆነ ወደ አባቴ ሀገር መመለስ ይሻለኛል ብሎ ይኸው እንደገና ወደ ነበረበት ወደ ለመደው ተመለሰ እያሉ ያጥላሏቸዋል። ይህም በሚሏቸው ጊዜ በቀላሉ ምስራቁም ምዕራቡም እኮ የአላህ ነው። በአጋጣሚ በደቡብና በሰሜን ያሉትን አቅጣጫዎች መረጣቸው እንጂ አላህ ቢፈልግም ሁለቱንም ትቶ ወደ ምስራቅ ወይም ወደ ምዕራብ ዙር ማለትም ይችላል። ሁሉም የሱ ሀገር ነውና ምን ችግር አለው? እኔ ባሪያዬን ወደ ያዘዝኩት አቅጣጫ እንዳውም እስከዛሬ የተለመዱትን ተዋቸውና ወይ ወደ ምስራቅ ወይ ወደ ምዕራብ ዙርም ማለት እችላለሁኝ። ይህን ማለት የዘንግተው እንደገና ማወላሁ ማንቂብለቱም ለቲ ካኑ አለይሃ ያሉ የሚያብጠለጥሉት ይልቁንስ እነሱ ምን ነካቸው? አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የህዲ መን የሻ ኢላ ሲራጥ ሙስተቂም ተባሮቹ የሻ የፈለገውን ሰው ወደ ቀጥተኛው አቅጣጫ ይመራል። ስለዚህ መጀመሪያም ወደ ካዕባ እንዲሰግድ ያዘዝኩህ እኔ ነኝ። የዛን ጊዜ እሺ ብለህ ትእዛዙን አክብረሃል። እንደገና ወደ ቤተል መቅዲስ ዙርም ስልህ እሺ ብለህ ወደዛ ሄደሃል። እንደገና ወደ ካዕባ ተመለስ ሲባልም እሺ ብለህ ተመልሰሃል። ይሄ ሁሉ ምንድነው ምክንያቱ? የጌታ ትእዛዝ መከበር ስላለበት ነው ዋናው ነገር። የአንድ አቅጣጫ ሱስ አይደለም ማለት ነው። ወይም የተወሰነ አቅጣጫ ማምለክ አይምሰላቸው እና ቦታው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለመረጠው ነው እንጂ ምን አለ ጌታ ተመረጠው ወደዚህም ዙር ቢልም ወደዚህም ዙር ቢለኝ የጌታ የታዛዥ ነኝ ማለት ያስነውራል ወይ ነው። እና አላህ ከባሮቹ የፈለገውን ማለት አንተንና ኡመቶችህን ሌሎቹ ያልታደሉትን እድል ሰጥቷቸውና መርቷቸው ነውና ወደ ታዛዛችሁትም ዞሩት። ይሄ ደግሞ ያስደንቃል እንጂ የሚያስነውር አይደለም። ስለዚህ ሁሉም አቅጣጫ የአላህ ነው። ትናንትም ዛሬም ምናልባትም ካስፈለገም ወደ ፈለገው አቅጣጫ ጌታ ካዞረን የሱን ትእዛዝ መቀበልና መከተል ነው ተግባራችን ብለህ መልስላቸው ይላል ማለት ነው። ወከዛሊከ ጀዐልናኩም ኡመተን ወሰጧ በቂብላ ነጽነት እንደሰጠናችሁ የይሁዶች የጥላቶቻችሁ ተቀጥላ ሳትሆኑ ራሳችሁን የቻለ የራሳችሁ ታሪክ እንዲኖራችሁ ወበቂብላችሁ ራሳችሁን እንዳስቻልናችሁ ሁሉ እንደዚሁ በተጨማሪ ጀዐልናኩም ኡመተን ወሰጧ ኺያረን ዑዱላ መካከለኛና ምርጥ የሆናችሁ ህዝቦች አደረግናችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala።
እና ወሰጥ ማለት አንደኛ ያው ቃሉ እንደሚያመለክተው መካከለኛ ማለት ነው። መካከለኛ የሆነ ሰው ሚዛናዊ የሆነ ጉዞ የሚጓዝ ማለት ነው፣ ወደዚህም ወደዛም ሳያጋድል። እንደገና ምርጥ ፉዶላ ማለት ነው ወሰጥ ማለት። አላህ ኸይረ ኡመቲን ኡኽሪጀት ሊናስ እንዳለው አላህ ከፈጠራቸው ሁሉ ፍጥረታቶች መካከል በዚች ምድር ላይ ለሰው ልጆች ጥቅም የቆሙና የተባረኩ ህዝቦች ካሉ እናንተ ናችሁ በዚህ ደረጃ የተሰየማችሁት። እንግዲህ እነሱ መቆጣታቸውና ማኩረፋቸው ካልቀረ በአንድ ፊቱ ቁጭ እንዲበዛላቸው ስለናንተ የሰጠሁትን ማዕረግም ጭምር እገልጣለሁ እዚህ ላይ ይላል። አሁን በቂብላ ለምን ነፃ ሆናችሁ ለምን እኛ ጥገኛ ሳትሆኑ ቀራችሁ ብለው አይደለም ይቅነዘነዙት። ይሄ ብቻ አይበቃም፣ እንዳውም እናንተን ኸይረ ኡማ አድርጋችኋለሁ፣ ምርጦችና መካከለኞች ሁልጊዜ ሚዛናዊ የሆነ ጉዞ የምትጓዙ ጤናማ ህዝቦች አድርጌም ሰይሜያችኋለሁኝ። ይህን ሲሰሙ ደግሞ የበለጠ አንገበግባቸዋል ማለት ነው። ለምንድነው ይህን ያደረግነው? ሊተኩኑ ሹሃዳ አለናስ የውመል ቂያማ ወደፊት በህዝቦች ላይ ሁሉ እንድትመሰክሩ ነው። ዑዱለን ኺያራ መካከለኞችና ምርጦች ያደረኳችሁ ለቃለ ምስክርነት ብቁ እንድትሆኑ ነው ይላል ማለት ነው። ወየኩን الرسول መልእክተኛችሁ ደግሞ እንዲሆን ነው አለይኩም በእናንተ ላይ ሸሂዳ መስካሪ ሙዘኪ ማለት ነው። ብቃታችሁን የሚመሰክር ማለት ምንድነው? እንዳውም አሁን እነሱ ከኛ ጉያ ከኛ ተቀጥላነት ተነጥለው ለምን የራሳቸው ቂብላ አላቸው በለጡን ብለው አይደለም እንደዚህ የከነከናቸው። ባይገርማችሁ እቅጩን ልንገራችሁ፣ እናንተን ኡመተል ኢስላምን ምርጦችና ተሁሉም የተሻላችሁ ፍትሃዊ ትክክለኞች አድርጊያቸዋለሁኝ፣ በዚህ ማዕረግም መበለጣቸውን ንገሯቸው ይላል ማለት ነው። ይህን ያደረግነው ደግሞ የውመል ቂያማ የሁሉም አለቃ መሆናችሁን ስለማረጋግጥበት ለዛ ቅድመ ሁኔታ ማመቻቻ ነው ይላል ማለት ነው። የውመል ቂያማ ሲሆን ኡመቶች በሙሉ ይነሳሉ፣ በየነብያቸው ስር ተኮልኩለው ጌታ ፊት ይቀርባሉ ለጥያቄ ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ኡመት የገሌ ኡመት ነብይ ልኬላችሁ ነበረ በወቅቱ ለምንድነው እሱን ያልተቀበላችሁና ያልተከተላችሁ ሲላቸው ማጃአና ሚን በሺሪ ወላ ነዲር ይላሉ። ሌላ ቦታ እንደሚለው ቁርአን ጭራሽ አይናቸውን አጥበው ነብይ የሚባል አስጠንቃቂም አበሳሪም አልመጣም፣ ይሄ ምን ነብይ ነው? አረኛ ማንም የመጣልን የለም ብለው ይክዳሉ ማለት ነው። ይሄን በሚክዱ ጊዜ የመጀመሪያው ባለ ታላቅ ሸሪዓ የነበሩት ነብዩላህ ኑህ ናቸው። እሳቸው ይካዳሉ። ስንት አመት ስንት ዘመናት የለፉት ሰውዬ ስንት አመት ነው እሳቸው በዳዕዋ ላይ የነበሩት? 950 አመት የደከመው ሰውዬ ማጃአና ኑህ የሚባል ሰው ዛሬ ገና ሰማን ይሏቸዋል። ጭራሽ አናውቀውም። ሱብሃንአላህ የለመደ ልማድ እንግዲህ እዚህ ሲገረው እንደከረሙ እዛ ደግሞ በአላህ ፊት ተነጭራሹ እኛ ኑህ የሚባል ነገር ሰው አንድ ሰው ማይተን አናቅም፣ መጥቶም የነገረንም ያስተማረንም የለ ይላሉ። ያኔ አላህ ኑህን ሱብሃነሁ ወተዓላ አንተ ሰውዬ ልክ አደራ ለህዝቦች መልእክቴን አድርስ ብዬ ነበረ፣ አሁን ሰዎቹ ግን ምንም አናቅም እሱ የሚባል ሰው ስሙንም አልሰማነው ይሉሃል፣ እንዴት ነው አላደረስክም እንዴ ይላል እያወቀው ማለት ነው። ኧረ እኔ አድርሻለሁኝ፣ ምን ምስክር አለ ማስረጃ አምጣ ይላል። እሱ ዳኛ ነው እንግዲህ ዳኛ ሌላ ምስክር አምጣ ነው ያ ቃል። እሱ ግን ሰዎቹ ክደውሃል፣ ተቃዋሚ ናቸው፣ ምስክር ማምጣት አለበት፣ አላመጣ ግን እንዳላደረስክ ልትሆን ነው ይላቸዋል ማለት ነው። ያኔ የአላህ ረሱሎች ቀልጣፋ ናቸው። እኔ ምስክር አለኝ ካስፈለገ ከበቂ በላይ ምስክር አለኝ አሉ። ማን አለ ሲሉ መሐመድና ኡመቱ። እንዴ ከየት ወደ የት አሉ ሰዎቹ ደግሞ ይሄውላችሁ አወናባጅ መሐመድ የሚባል እኛ በእኛ ዘመን ሰምተንም አይተንም አናቅም፣ የሌለ ሰው የማያቀን ሰው እንዴት በእኛ ጉዳይ ሊመሰክር ይመጣል ብለው እንደገና አሁንም ክርክራቸውን ይቀጥላሉ ማለት ነው። ያኔ አላህ እኛ መቼ እንደመጣ አይደለም የምንጠይቀው፣ በህጉ መሰረት አንድ ለምስክርነት የተጠራ ወገን በማንኛውም መንገድ ለዛ ነገር ዕውቀት ካለው መረጃ አለኝ ካለ የሚከለክለው የለም። እኛ ከዘመኑ ምን አለን ከቦታው ምን አለን፣ በፈለገው መንገድ ግን እኛ ማወቁን አለማወቁን እናጣራለን። ምስክርነት የተጠራን ሰው ይሄ ነገር ታውቃለህ ወይ ነው እንጂ ምንለው መቼ መጣህ ማለት አያስፈልግም ይላል ማለት ነው። በዛ መሰረት እንግዲህ የምስክርነት ሂደቱ ይቀጥላል ነው። ሌሎችም ነብዮች እንደዛው ይቀጥላል።
هذا وصلى الله وسلم على النبي ቀጣውን በሚቀጥለው እንመለስበታል